Let's pray. Precious Lord, you're an awesome God. Your creation speaks of your wonders, Father. Lord, help us to appreciate your majesty, your awesomeness, how you're worthy, Father God. Help us to understand the weight of that. Help us to understand um, uh, the heaviness of that message, Father. Help us not to take it lightly. Lord, your holiness, your love, your grace and mercy, Father God, towards your creation. Help us to appreciate it more, Father. Help us to realize our own faults so that your mercy and your grace grows in our eyes. Help us, Father, through this hour. Be with us. Help us to understand your word. Help us to understand what you want us to do, Father God, to serve you better. Help us, Father, so that the words work in our hearts, so that our desires are suppressed, our will is vanquished, and we are able to bring your will into our lives. Be with us, Lord. Guide us. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Amen. All right. So today's session, we are doing Deuteronomy. So the way we are doing Deuteronomy is looking at the major themes of Deuteronomy, which is reflected in the New Testament. Okay. So more than for Israel kenna guidance in pakama, we are looking at more what New Testament authors are talking about Deuteronomy. By the way, Deuteronomy is Moses' uடைய sermon. So it is a matter of a day or a few hours worth of real-time sequence, which is written down in Deuteronomy. Okay, which is interesting, and we'll talk about that maybe in the next session. I wanted to do a slide and show. So Moses is talking to the new generation of Israel who didn't, ஈஜிப்ட்ல இருந்து வெளியில வந்த மக்கள் அன்பிலீஃப்னால இறந்து போயிட்டாங்க. யங் புது அப்போ பிறந்த அந்த பசங்க யங் சில்ட்ரன் அண்ட் யங் மென் அண்ட் விமென் தான் வளர்ந்து 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ பீப்புளாக நிற்கிறாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் ரிமைண்டிங் தெம். ஓகே, அவர் செகண்ட் டைம் எல்லாத்தையும் தொகுத்து சொல்கிற மாதிரி இஸ் டூயிங் அந்த அதுதான் டியூட்ரானமி. டியூ இஸ் சே டூ அண்ட் நமாஸ் ஐ திங்க் இஸ் லா. ஸோ செகண்ட் டைம் லா, இட் இஸ் நாட் அந்த லாவை திரும்ப அவர் ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாரு. ஸோ நவ் ஹீ நோஸ் த பீப்புள் இல்லை. ஸோ லிட்டரலாக பிரசங்கம் மாதிரி ஹீ நோஸ் த லா. இந்த பீப்புளோட புத்தி, அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ், த வே தே பிஹேவ் எல்லாம் தெரியும். எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லாவை மாற்றி சொல்கிறார். ஸோ லிட்ரலாக லைக் பிரசங்கம், லைக் சர்மன் மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபியூ சர்மன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மோசஸ் பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹிஸ் வேர்ட். ரைட். Another interesting point, most of the New Testament quotations of the Torah, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 புக்ஸ்ல உள்ளது கோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கோட் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் டியூட்ரானமி. அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஸோ மோர் தென் 200 டைம்ஸ் இட் இஸ் பீங் கோட்டட் பை த நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆத்தர்ஸ். ஓகே, மோசஸுடைய செர்மன்ல இருந்து எடுத்து எடுத்து கோட் பண்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ கோட் பண்றதுனால நமக்கும் அது படிக்கிறது குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம படித்தோன்றது பார்க்கலாம். ஸோ வி லேர்ன்ட் தட் காட் இஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ வி லேர்ன்ட் அபவுட் ஹவு அவர் ட்ரையூன் காட் வந்து ஸ்டில் இஸ் ஒன் அப்படின்றத பார்த்தோம். எக்காத் அண்ட் யாக்கிதுன்னு 2 வார்த்தை இருக்குது ஒன்னுக்கு, நம்பர் 1 குறிக்கிறதுக்கு. அதில் யாக்கிதுன்னா இட்ஸ் லைக் அ பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ்ன்ற மாதிரி எல்லாம் மெனி சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கிறது. அந்த அந்த வேர்டு தான் is mentioned in Deuteronomy for our God is one அப்படின்றது. So that is nice to learn. So அந்த triune, அந்த plurality வேர்டுக்குள்ள பில்ட்னா இருக்கு.
even though it is written God is one. So that is nice. And the most important verse, second most important verse apart from God is one, is that we have to love our God. When Jesus quoted and the commandments lay பெரிய commandment ன்னு சொல்றது, he is quoting Deuteronomy 6, 4 and 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, soul and might. அந்த வசனத்தை தான் ஜீசஸ் கோட் பண்ணி சொல்றார். தோரால இருந்தது தான் he quoted and told. So that is நமக்கு important verse for that. We also saw that many times he is a consuming fire. ஏன் he is a consuming fire? Because he is a Elkanah God, அதாவது jealous God. So jealousy comes out of love, possessive, ரொம்ப நம்மளை பிடிக்கும், அதனால வேற எங்கேயும் நம்ம போயிடக்கூடாது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற காட் நம்ம காட். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எதிர்பார்க்குற காட். அவர் கூடயே இருக்கணும், அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற காட். ஓகே, ஸோ அது அந்த வார்த்தை ஃபார் இன் ஹீப்ரூ இஸ், இது ஹீப்ரூ வார்த்தை எல்கனா. ஓகே, ஸோ வி saw that. ஸோ காட், his character and நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம். The other major point வந்து நமக்கு தெரியும், எக்ஸோடஸில் 10 commandments கிடைச்சிது, along with multiple law and commandments கிடைச்சிது. பட் மோசஸ் இங்கே சொல்லும் போது அன்பை சேர்த்து சொல்றாரு. He saying obey, பட் obey with love, not like ஒரு டிக்டேட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இல்லை. அதாவது ஒபே பண்ணணும் நான், அதனால ஒபே பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இல்லை. கடமைக்கு ஒபே பண்ணுற மாதிரி இல்லை, டிக்டேட்டர் மாதிரி பயந்து ஒபே பண்ணுறது இல்லை, பட் அன்புனால, அவுட் ஆஃப் லவ் ஒபே. ஸோ எங்கெல்லாம் ஒபே இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் லவ் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு வினோதமான பாயிண்ட் இன் டியூட்ரானமி. ஆக்சுவலாக லவ் நிறைய இடத்துல வர ஒரு புக்கு டியூட்ரானமி. நம்பவே முடியல. அதனால தான் இந்த ஸ்க்ரீன், இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஹார்ட் போட்டதுக்கு ரீசன் அதான். மெனி டைம்ஸ் லவ் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் டியூட்ரானமி, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கோட்டட் புக்ஸ் இன் டியூட்ரானமி. ஏன்னா நம்ம ட்ரை புக்காக நினைப்போம், பட் அதில் அவ்வளோ தடவை லவ் இருக்கு. ஏன்னா லவ்வோட அன்பு ஒபே பண்ணுங்கன்னு மோசேஸ் இஸ் டெல்லிங். அனதர் திங் ஹீ டெல்ஸ் த பீப்புள், நீங்களும் இந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸை ஞாபகம் வைங்க, ரிமெம்பர் இட் and remember to pass it on to the next generation. இதையும் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு. எந்த அளவுக்கு ரிமெம்பர் பண்ணணும்னா, கையில் கெட்டிக்கோங்க, நெத்தியில் கெட்டிக்கோங்க. இதை வந்து லிட்ரலாக பண்ணுவாங்க ஜூஸ். இப்போவும் இந்த மாதிரி கையில் ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே வசனம் எழுதி வச்சு கையில் இப்படி லிட்ரலாக கெட்டி நெத்தியில் கெட்டி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. பட் we know the meaning of it. புரிஞ்சு அறிஞ்சு வசனத்தை ஹார்ட்டில் கேரி பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் பாஸ் இட் ஆன் ஆல்சோ. ஸோ அப்படின்னா பெரியவங்களுக்கு என்ன கடமை? சொல்லி கொடுக்கணும். இதுதான் கடவுள் நம்மக்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, இதுதான் கடவுள் எதிர்பார்க்குறாருன்ற அந்த ஹோலி காடை பற்றி வி ஹாவ் டு டெல் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு என்ன கடமை? ஒபே யோர் பேரண்ட்ஸ். கிளியர்? யா, அவங்க ஒபே பண்ணாங்கன்னா தானாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வில் கோ இன் டு தேர் ஹெட்ஸ். அதுக்கு தான் இந்த ஒபே யோர் பேரண்ட்ஸ். நமக்கு அடல்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு திரும்ப 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 சொல்லிக் கொடுங்க. நைட் நீங்கள் உட்காரும் போது சொல்லிக் கொடுங்க, சாப்பிடும் போது சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம். மோசஸ் சொல்லியிருப்பாரு டியூட்ரானமியில். ஓகே, தென் திஸ் இஸ் த வேர்ட் இஸ் ஆல்சோ யோர் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? லா இஸ் யோர் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த காட் கொடுத்த தோரா இஸ் ஆல்சோ நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஏன் ப்ரொடெக்ஷன்? ஜீசஸே அவருக்கு டெம்டேஷன் வரும்போது கோட் பண்ணது டியூட்ரானமி தான். அதனால திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி வேர் வி ஆர் ஆல்சோ நீட் இல்லை ஒரு ரிமெம்பர் ஆர்மர் ஆஃப் காட், த ஒன்லி வெப்பன். மற்ற எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் தான் இல்லை, சால்வேஷன், ப்ரொடெக்ஷன், ஃபெய்த், ஷீல்டு எல்லாம் ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ். அஃபென்சிவில் இருக்கிற ஒரே இது இட் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ அந்த சோர்டு வந்து வேர்ட் ஆஃப் காட். யா, ஸோ அது அந்ததுனால திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ அது பார்த்தோம். தென் ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் எவ்ரிபடி, யூ கைஸ் ஹாவ் அ சாய்ஸ். நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். த சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ். அந்தது ஒரு பெரிய தீம் இன் டியூட்ரானமி. ஓகே,
ஸோ ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் கர்சஸ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங். அது நமக்கு தெரியும். இந்த மலை மேல இருந்து ஒபே பண்ணலனா உங்களுக்கு வர கர்ஸ் எல்லாம் என்னது, அடுத்த மலை மேல ஒபே பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிளெஸ்ஸிங், இதெல்லாம் அந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அங்க அப்படி சொல்லி அதுவும் இருக்கும், அந்த போர்ஷனும் இருக்கும். ஓகே, டியூட்ரானமி 11ல இருக்கும். பட் he will slowly grow that theme into life and death. Okay, he'll start, and we also understand how we get life, eternal life through Jesus, and death is eternal, death is hell. But in the choice actually comes from Deuteronomy. Deuteronomy 30:11ல வந்து he'll talk about blessing and curse option இருக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு, by the at the end of that bookல 30ல he'll say, I have set before you life and death, blessing and cursing. Choose life. Choose life. நல்லது choose பண்ணுங்க. Yeah. What is life பாருங்க. அடுத்த வசனம். That you will love the Lord your God. See, love is coming. And that you will obey his voice. You will cling to him because he is your life. So, cling to God. How can you cling to God? You love and obey him. You get that, la? So, not because, oh, எனக்கு நல்ல விளைச்சல் வரணும்னா நான் நல்ல பிள்ளையா இருந்தா நிலம் நல்லா விளையும். அப்படி திங்க் பண்ணாதீங்க. He doesn't want this people to become like that. அந்த earthlyயா போயிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த sermon endல இங்க வந்து நிறுத்துவாரு. He'll say, choose life சொல்லி முடிப்பாரு. God is life அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ஒரு நல்ல மேஜர் தீம். அது கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் டியூட்ரானமி 12. என்னது, இஷ்டத்துக்கு நீங்களா அங்கங்கன்னு ப்ரே பண்ணாதீங்க. நான் சொல்கிற இடத்துல ப்ரே பண்ணுங்க. தெர் ஷுட் பி அ பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் விச் ஐ வில் செலக்ட் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல டியூட்ரானமியில் இருக்கும். அதனால் ஏன் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட், இவ்வளோ நாள் டேபர்நாக்கிள்னு ஒன்று இருந்தது, அதை சுற்றி தான் டென்ட்ஸே போட்டிருந்தாங்க. தட் வாஸ் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் தேர் என்கேம்ப்மெண்ட். சென்டரில் இருந்து அப்படிதான் வச்சுருந்தாங்க அவங்க. பட் நவ் லேண்டுக்கு போகிறாங்க. ஒவ்வொரு ட்ரைபுக்கு வெவ்வேறு நிலம்னு போயிடும். அப்போ என்ன திங்கிங் இருக்கும், அவங்கவுங்க ஊர்கிட்ட ஒரு டேபர்நாக்கிள் போட தோணும். விச் மோசஸ் இஸ் டெல்லிங், நோ, காட் டசன்ட் வாண்ட் தட். காட் வாண்ட்ஸ் இட் இன் ஒன் பிளேஸ் ஒன்லி. அது கரப்ட் ஆகி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இட் ஷுட் பி இன் ஒன் பிளேஸ் ஒன்லின்னு ஹீ டோல்ட். So we took that topic a little bit further. என்ன படிச்சோம், what is correct worship, what is correct God சொல்ற worshipனா என்னன்னு பார்த்தோம். So first point, அவரு கொடுத்த அட்டோன்மெண்ட் கவர் இருக்கு இல்லையா, அது தட் இஸ் இன் 3:21ல ஒரு ஆடம் அண்ட் ஈவுக்கு ஒரு க்ளோதிங் கொடுப்பாரு இல்லை, ஒரு தோல்னால ஒரு கவர் கொடுப்பாரு, ஒரு கவரிங் கொடுப்பாரு. ஸோ அந்த கவரிங்கை தான் ஞாபகம் வைக்கலன்னு சொல்லி கெயினோட ஆஃபரிங் கிடைக்காது, இஸ் நாட் அக்செப்டட். ஏபலோட ஆஃபரிங் இஸ் அக்செப்டட். ஸோ காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் தட் எப்படி இந்த பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பை அவரோட சாய்ஸ், ஏன் எதுக்கு, தெர் இஸ் நோ ரீசன், அவர் செலக்ட் பண்ணுற இடத்துல கோ அண்ட் வர்ஷிப். அதே மாதிரி ஒரு சர்டன் ஃபார்ம் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் சின்னுக்கு ஒரு கவர் ஹீ இஸ் டெல்லிங், அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் அவர் ஜாப். லைக் வி ஹாவ் டு டூ தட். ஏன் மாற்றி பண்ணக்கூடாதுன்னா கெயினோட ஆஃபரிங் மாதிரி ஆயிரும். ஏன் இது செய்தால் என்ன ஆயிடுச்சு, என்ன தப்பு அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணால் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். I mean, he simply doesn't want it. Okay, so that is not God or ordained worship. I'll tell you a little further. If you see everybody offering கொடுத்தாங்கன்னு அந்த கெயின் ஏபலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த ஆல்டர் கட்டி அந்த ஆல்டரில் ஆடை தான் பலி கொடுப்பாங்க. burnt altar, burnt offering. This is in remembrance of what God did in Genesis 3:21. So over time, whether it was Noah or Abraham or Job, எல்லாரும் அவங்கவுங்க தான் ஆல்டர் கட்டினாங்க till மோசஸ் காலம். மோசஸ் டைம்ல God tells again it is God appointed method of worship. He said, இந்த மாதிரி ஒரு டேபர்நாக்கிள் கட்டுங்க, இப்படி ஒரு ஆல்டர் போடுங்க, இப்படி ஒரு தண்ணி தொட்டி வைங்க, ஒரு ஹோலி டென்ட் கட்டுங்க. ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாள் மட்டும் போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அதுக்கு இந்த வேலையை செய்கிறதுக்குன்னே அவங்க தே ஆர் born ஃபார் இட். அது செய்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஹோலியாக இருக்கிறாரு கடவுள். அண்ட் ஹீஸ் டெல்லிங் தெம் த மெத்தட். அதுலேயும்
First item is the burnt altar. It is never changes pattern. It's still the same. Solomon idhula huge burnt altar. Again, God given plan to David. அதுதான் Solomon கேட்வாரு. So again, God given method. அதுதான் நடந்துட்டே வருது till John the Baptist tells the world, behold the Lamb of God. Right? So இங்க வந்து முடியும். Jesus timeல வந்து முடியும். After that, the temple is taken away, gone. It doesn't exist. Till today, it doesn't exist. தேவையில்லை. இது முடிஞ்சிருச்சு. செய்து முடிச்சாச்சு. Either you believe in Jesus who has done the job or you don't. Finished. Gone. Okay? So God ordained worship. This is a very clear pattern. ஸோ வர்ஷிப் வந்து எந்த மெத்தட்லையும் பண்ணலாம், நின்று பண்ணலாம், ஜெபம் பண்ணலாம், கையை தூக்கி பாடலாம், கையை தூக்காமல் பாடலாம், சர்ச்சுக்குள்ளே இருந்து ஜெபம் பண்ணலாம், வீட்டில் இருந்து ஜெபம் பண்ணலாம். ஐ கேன் கோ ஆன். ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் நாட் எந்த இப்போ நியூ டெஸ்டமெண்ட் சர்ச்சுக்கு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் டசன்ட் மேட்டர். எந்த மொழியில் பண்ணணும், என்ன லாங்குவேஜில் பண்ணணும், ஆல் தட் இஸ் டசன்ட் மேட்டர். என்ன மாதிரி மியூசிக், எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், எந்த மூடில் இருக்கணும், அழுதுட்டு ஜெபம் பண்ணலாம், சந்தோஷமாக ஜெபம் பண்ணலாம், நார்மல் மூடில் ஜெபம் பண்ணலாம். ஐ கேன் கோ ஆன். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம். ரைட்? டசன்ட் மேட்டர். பட் வாட் டஸ் மேட்டர் இஸ் டு ஸ்டில் continue to remember Genesis 3:21, behold the Lamb of God, and remember that. So acknowledge or thank what God has already done. அவர் அது ஒரு மார்க்காக கொடுத்தாரு 3:21ல. நடந்து தீர்ந்தது ஜீசஸ்னால, இல்லையா? அந்த பாயிண்ட்டு திரும்ப 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 ஞாபகம் வைக்கிறது. By the way, Jesus told us to do communion, remember? And he says that only, remember me and do the communion. அதே பாயிண்ட் தான். இந்த கிராஸ் திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வைங்க. அந்த பாயிண்ட் தான். சேம் திங். தட்ஸ் வாட் ஹி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் வர்ஷிப். ஓகே. Then he tells this Samaritan woman, Jesus, worship Jesus with spirit and truth. Right? So spirit and truth, again, we spent a lot of time. So spiritna நிறைய இமோஷனோடன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய ஹார்ட்டோட நம்ம வர்ஷிப் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை. ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் தேவை, மூளையும் தேவை, லாஜிக் தேவை, ரீசனிங் தேவை, புரிஞ்சு அறிஞ்சு செய்கிறது இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. ஸோ வெறும் ட்ரூத் மட்டும்னா காலேஜ் பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி, ஐ மீன் எஜுகேஷன் மாதிரி ஆகிடும். அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. வெறும் ஹார்ட்னா ஈவன் பேகன் ரிலீஜன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அவங்களுடைய டெடிகேஷன் டு காட் அண்ட் வர்ஷிப் நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ்ட கிடையாது. They have a lot of spirit, but they have zero truth. Correct? So that's why Jesus says you worship with spirit and truth. அந்த மாதிரி worshipers தான் God is looking for. Father is looking for that kind of worshipers. So in the point, we looked at it a lot in detail. God has given us help to do that. The Spirit is with us, Holy Spirit is with us. Also, God's word is with us to worship him properly. Okay. We also learned rejoicing should be part of worship. It's almost like a command. It does not depend on your happenings or happiness, surroundings, situations illa. Sad இருந்தாலும் சரி, பயந்தாலும் சரி, we need to rejoice. அப்பந்தான் நம்மளுடைய ட்ரஸ்ட் கிளாரிட்டி விளங்குது. ஓகே. எவ்வளோ கடவுள் மேலே நம்ம நம்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு we will rejoice. We will not fear, we will not be anxious, we will not worry. So all those points. Okay. So we saw all that. In the themes வந்து ஒத்தொத்தையாக இருந்தனால I'm going to try and make a korva out of it. Okay. So our God is one. The choice of either loving this God or worshipping this God depends on every human being. Ilya, either you choose this God and choose life, or you are choosing death. Therinjadu. How do you choose life? When you love God, you are choosing life. But how much you'll need to love him? With all your heart, mind, soul, and strength. So in the அளவுக்கு you love God, you are choosing life. Great. He is a holy God. Appa he is a holy God na, he is worthy to be worshipped. So we learned worship with spirit and truth. Rejoice during your worship. தெரியும். And
holy God பத்தி தெரியணும்னா அந்த ட்ரூத் தெரியணும்னாக்கா we need to know, get it from God's word. We also need to make sure all generations follow it. தப்பு இல்லாம ஃபாலோ பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு டியூட்டி, அடல்ட்ஸ்க்கு ஒரு டியூட்டி, யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கு. டு பி பேசிங் எவ்ரி திங் ஆன் காட்ஸ் வேர்ட். அப்போதான் ஏமாற மாட்டோம். ஜெனுவின் எது ஃபேக் எதுன்னு தெரியும், விளங்கும் நமக்கு. டிசெப்ஷன் இருக்காது. அகெயின் அண்ட் அகெயின் என் டைமில் ரிப்பீட் பண்ண ஒரு வார்த்தை பை ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் டு நாட் பி டிசீவ்ட், டு நாட் பி டிசீவ்ட். ஏமாந்துறாங்க. ஈவ் காட் டிசீவ்ட். In the perfect created world, in the chosen place of Garden of Eden, Eve still got deceived. So namakku innum more easy to be deceived. So he says, do not get deceived, because he is a possessive God. He will consume. He is a God of consuming fire. He will judge. இல்லை ஏமாந்தா there is judgment. அது ஞாபகம். So we need to discern. அது அந்த அறிவு வேணும்ல, அது புரியணும். we need to know the truth and not truth. ரெண்டும் தெரியணும், தெரிஞ்சே ஆகணும். ignorance is not an excuse. எனக்கு அது தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது எக்ஸ்கியூஸ். because you are expected to study, you are expected to learn, you are expected to seek, you are expected to ask wisdom if you don't have, right? As James said. So இது important. So that has to be done. ஆனா எடர வைக்கிறவங்க இருக்காங்களே அவங்கள he has told to utterly destroy. யாரெல்லாம் உங்களை அப்போ யாரு ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸ், ஃபால்ஸ் ப்ராஃபெட்ஸ், அந்த அந்த மக்களை ஒழிச்சிருங்க. உங்க கம்யூனிட்டியில் வைக்காதீங்க, கேதரிங்கில் கூப்பிடாதீங்க, அந்த மாதிரி utterly destroy. And never do it on your own. Have more than 2 witnesses along with you so that you can talk with them, you can negotiate with them, and then decide and say, okay, you're out. Okay, இதெல்லா தீம்ஸும் நம்ம படித்தோம், இதெல்லாம் we saw. Now I want to go into a topic which I really like. So read Deuteronomy 18:15. Deuteronomy 18:15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to you desired of the Lord your God in Horeb in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die. Okay, so Deuteronomy 18, this part is there where Moses is telling the people, there will be a prophet like Moses coming soon among you. அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. So this one verse is what we are going to look at today. Okay, so Mount Sinai தான் they heard all the commandments. They heard. Okay, so Mount Sinai was having thunder and lightning and clouds coming up. So Exodus 19 இதெல்லாம் இருக்கு. So in that time, the people were really scared. Okay, in the Mount Sinai, God is calling Moses and telling, I'm going to give you the law. நீங்க consecrate ஆகி ஹோலியா இருங்க, whole group. Okay, and he's telling them nobody should even touch this mountain. Even animals should not touch this mountain. அதை சுத்தி ஒரு பேரியர் மாதிரி போடுங்க. make sure people don't come by mistake. சொல்லி ஒரு 2-3 times God will repeat that command. Okay, and then he starts telling the command. So this happens in Exodus 19. Exodus 20 தான் நம்ம 10 commandments அந்த லாங் லிஸ்ட் வரும். So in other words, actually என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த மாதிரி people are there down at the foot of Mount Sinai. பார்க்கறதுக்கு இதுதான், இந்த மாதிரி ஒரு சீன் தான் அவங்களால பார்க்க முடியும். full of thunder and trumpet sound and clouds and something like this. This picture I thought is perfect. இருக்கு. And from there they could hear. They couldn't see anything, but they can hear actually God talking.
actually God telling the 10 commandments. Tabernacle எப்படி கட்டணும், feast என்ன செய்யணும், அந்த இதெல்லாம் காதால கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அந்த டைம்ல தான் they are really 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 scared. Okay, so if you see Exodus 20 18 to 21, so Exodus 20 பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்லாம் தான் அந்த 10 commandments இருக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க 18 to 21 வாசிச்சு பாருங்க. Exodus 20. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not. So people என்ன கேக்குறாங்க, even though they know it is God himself, they don't want to hear. எங்களால கேட்க முடியல, எங்களுக்கு we cannot bear this. Moses, you listen, you come and tell us. We cannot bear to listen to God directly. Okay, so this is what they are saying. So the reason why there is this prophet in between required is because of this, because the people asked for it. This is repeated again in Deuteronomy. இது எக்ஸோடஸ்ல நடந்தது. Deuteronomy Moses is repeating இல்லையா? So Deuteronomy 5 23 to 28 வாசிச்சு பாருங்க. It is the same thing. 23 to 28. And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of darkness, for the mountain did burn with fire, that ye came near unto me, even all the heads of your tribes and your elders. And ye said, Behold, the Lord our God hath showed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doth talk with man, and he liveth. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God any more, then we shall die. For who is there of all the flesh? Is that okay? That hath heard the voice of the living God, speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived. Go thou near, and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it. And the Lord heard the voice of your words when ye spake unto me. And the Lord said unto me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken unto thee. They have spoken well, said all they that have spoken. So God is also agreeing to it. What the people are asking, Moses, you go talk and come back to us and tell. Other God is telling, ஆமா நான் கேட்டேன், yeah, that is correct. அப்படின்னு அவரும் accept பண்ண. God is also accepting their request. What they are asking is right. So that is why this someone as a mediator comes into the role. Okay, இவ்வளோ நாள் நீங்க முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க. God spoke to Moses, God spoke to Abraham, God spoke to, you get that? எல்லாம் God spoke directly. But இவங்க இந்த டைம்ல ஒரு மீடியேஷன் கேட்கறனால மோசஸ் காலத்துக்கு அப்புறம் they are asking for a mediator, they are asking for an in-between person, and that is why this ஒரு bridge is coming up into the picture. Okay, and God agrees to it. Yeah, I need that, I'll do that அப்படின்ட்டு. So Deuteronomy 18:19 அதே தான். 18:15 you read இல்ல, he prophet like Moses வரப்போறாங்கன்னு. அதே இது repeats again in 18. I will raise up for them a prophet like you among their brethren, and will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Yeah, and it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require it of him. அது தமிழ்ல எப்படி இருக்கு? யாராவது எடுத்திருந்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? Deuteronomy 18:19. Whoever is not listening to me இருக்கிற வாசனம். Okay.
So இந்த 1819ல நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ், it will be a prophet. Who is a prophet? கடவுளுடைய வார்த்தையை வாங்கி திரும்ப ரிப்பீட் பண்றது இல்ல, பாஸ் ஆன் பண்றது. So that is the main role of a prophet. So so that person is going to be like a prophet, and he will be like you. அப்போ it will be like a man. It's not a supernatural person, it's not an angel, it's not any other heavenly messenger. It will be like you, like man-ஆ இருப்பாங்க. And among your brethren, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இஸ்ரவேல் மக்கள்ல ஒருத்தரா இல்லையா? He'll be an Israelite, he'll be a Jew. Yeah, it'll be that. And the 19th verse is more important. ஏன்னா இவ்வளோ காலம் மோசஸ் இஸ் அ ப்ராஃபெட். மோசஸ் கடவுள் சொன்னதை கேட்டு அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வனாந்தரத்தில் சொல்லி கொடுத்தாரு. பட் நாட் நெசசரிலி தே ஒபேட் இல்லை, தே டிஸ்ஒபேட். தேர் பிலீஃப் or their trust was not perfect. They also got punished. Now he says the same thing. God is telling. Can I read, Pamela? Yeah, read. 18. Okay. என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன். அவர் விசாரிப்பாரு, like he'll judge him. Yeah, so that means இந்த வரப்போற ப்ராஃபெட் லைக் மோசஸ் லைக் ப்ராஃபெட் வரப்போறாருல, அந்த ப்ராஃபெட்டுடைய வேர்ட்ஸை கேட்காதவங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்டு. ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அ நார்மல் ப்ராஃபெட். நார்மல் ப்ராஃபெட் ஆல்சோ என்கரேஜஸ் பீப்புள் டு ஒபே காட், ரிப்பென்ட் அண்ட் ஒபே காட் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பட் இந்த ப்ராஃபெட் சொல்கிற வார்த்தையை கேட்காதவங்களுக்கு God himself will judge. So this is the qualities of the prophet. In the meaning of this verse, waste up all. Israel waited and waited for this prophet. They did not think Isaiah is that prophet or Jeremiah is that prophet and the special prophet. No, not at all. ஏன்னா மற்ற ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப மோசஸை தான் கோட் பண்ணாங்க. there were many other prophets இல்லை, we know. ஆமோஸ், ஹோசியார், நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இது புக் எழுதின ப்ராஃபிட்ஸு. புக் எழுதாத ப்ராஃபிட்ஸு நேத்தன், டேவிட் டைமில் எலைஷா இருந்தாங்க, நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்தாங்க. யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராஃபிட்ஸ்? கடவுள் இது போய் சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, கடவுள் சொல்வார். அண்ட் தீஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ரிப்பீட்டட், கடவுள் சொன்னது இதுதான் அப்படின்னு. ஈவன் பாலாம் ரிப்பீட்டட் வாட் காட் செட். கரெக்ட்? ஈவன் தோ இஸ் அ மணி greedy prophet, but even he repeated what God told. So Jonah told for Nineveh, or southern kingdom of Judah க்கு சில prophets இருந்தாங்க, northern kingdom of Israel க்கு சில prophets இருந்தாங்க, Gentiles க்கு சில prophets இருந்தாங்க. So there were many prophets. வெவ்வேறு ஆடியன்ஸுக்கு இருந்தாங்க. கடவுள் யார் யாருக்கு என்னென்ன மெசேஜ் கொடுக்கணுமோ கொடுத்தார். But they all were quoting the Torah. law, Bible, Holy Scripture-னு அவங்க நினைச்சது எது? வெறும் the first 5 books. Only the first 5 books. அந்த புக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் they were dealing with life. So when they say repent, நீ obey பண்ணல, கிங் ஹெசக்கையா பைபிள் தேடி கிடைச்சிது, ஜொசையாக்கு கிடைச்சிச்சு. அப்போ all this was only the Torah part. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? they were all looking into the writings of Moses. மோசஸோடைய புக்கை தான் தே கெப்ட் இட் ஆஸ் த அல்டிமேட் ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்னு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அவங்க திருத்தணும், இப்போ யாரையும் திருத்தணும். இப்போ எஸ்ரா வந்து கேப்டிவாக இருந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் பேபிலோனில் 70 years இருந்துட்டு திரும்பி வரும்போது இங்கே இருக்கிற ஜூஸும் பர்ஃபெக்டாக இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு வேளை டீச் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லையா, ஸ்கிரிப்சர்ஸை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணல. எஸ்ரா ஸ்கிரைபு, நெஹேமியா கூட வந்தாங்க. இவங்க எல்லாரும் வந்து திருத்துவாங்க. எதை பேஸ் பண்ணி? தோரா பேஸ் பண்ணி. ரைட்? இந்த மோசஸ் எழுதின புக்கை பேஸ் பண்ணி. தே டிடன்ட் கிரியேட் நியூ லா, புது சட்டங்கள்லாம் எழுதலை அவங்க. ஸோ தே டிட் தட். இன்ஃபேக்ட் த லாஸ்ட் புக் இன் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் எடுக்கிறீங்களா? Malachi 4:4 லாஸ்ட் புக். Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. அது பாருங்க, மோசஸை தான் கோட் பண்றாரு. கடைசி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் லாஸ்ட் ப்ராஃபெட் கூட மோசஸை தான் கோட் பண்றாரு.
remember those commandments தான். So what you understand how it is going? So Moses மாதிரி ஒரு ப்ராஃபட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் க்ளோசிங் வரைக்கும் நடக்கல வரல, even though they had many prophets. Did I make my meaning clear? They did not have a Yes. prophet like Moses. They were all repeating what Moses did. So they were all kind of lower than Moses. They were not like Moses. Okay. Next couple of verses வாசிங்க. Malachi 4, 5 and 6 வாசிங்க. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So usually the terrible day of the Lord வந்து அந்த Lord of the judgment time, Revelationல வர judgment of time. Okay. So அதுக்கு முன்னால அந்த ப்ராஃபட் லைக் எலைஜா த ப்ராஃபட்டை நான் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ ஸ்டில் தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ப்ராஃபட். திஸ் யுனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபட்டுக்கு இன்னும் வெயிட்டிங். தே ஆர் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ப்ராஃபட். இன்ஃபேக்ட் இட் கண்டினியூஸ். ஓகே. ஸோ ஜான் த பேப்டிஸ்ட்டை தீஸ் பீப்புள் வில் ஆஸ்க், கேட்குறாங்க பாருங்க அவங்க டிசைபிள்ஸ். ஜான் 1:21. And they asked him, oh, it's in English already. Okay. தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? அப்பொழுது அவர்கள், பின்னை யார், நீ எலியாவா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நான் அவன் அல்ல என்றான். நீ தீர்க்கதரிசி ஆனவரா என்று கேட்டார்கள். அதற்கும் அல்ல என்றான். அவர்கள் பின்னும் அவனை நோக்கி, நீ யார், எங்களை அனுப்பினவர்களுக்கு நாங்கள் உத்தரவு சொல்லும்படிக்கு உம்மை குறித்து என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். ஸோ இது இப்பவும் கேட்குறாங்க பாருங்களேன், எலைஜா நீர் தானா, ஆர் யூ த ப்ராஃபிட்? யூ சி தட்? ஸோ தே ஆர் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் த ப்ராஃபிட். The prophet like Moses இல்லை, அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு they are still waiting. So someone special is going to come in and they realize and they are still waiting. John 1:25 பாருங்க. John 1:25. அவர்கள் அவனை நோக்கி, நீ கிறிஸ்துவும் அல்ல, எலியாவும் அல்ல, தீர்க்கதரிசி ஆனவரும் அல்லவென்றால் ஏன் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். ஸோ he is telling நான் கிரைஸ்ட் இல்லை, ஆமாம் அவர் வந்து நான் வெறும் தண்ணினால பேப்டைஸ் பண்ணுறேன், அவர் ஸ்பிரிட்டால பேப்டைஸ் பண்ணுவார், இதெல்லாம் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் சொல்லிடுறாரு இல்லை, ஐ எம் நாட் த கிரைஸ்ட், ஐ எம் நாட் த மெசையா. அது வெரி கிளியர். அவருடைய செருப்பில் உள்ள இதை கூட தொடுறதுக்கு ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள்லாம் சொல்கிறாரு. ஸோ ஹீ இஸ் அ வெரி ஹம்பிள் பர்சன். ஸோ ஹீ சேயிங் ஐயோ நான் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிடறாரு. நான் ப்ராஃபிட்டும் இல்லை கிரைஸ்டும் இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிடறாரு. பட் ஜீசஸ் டெல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? Matthew 11:13-14. For all the prophets and the law prophesied until John. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. And he that hath ears, let him hear. So what Jesus is telling is that John the Baptist is the prophet like Elijah. Elijah oda spirit இருக்கிற prophet தான் John the Baptist. He is not the prophet. கேட்குறாங்கல்ல, 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கல்ல, எலைஜாவா, ப்ராஃபட்டா, கிரைஸ்டா, அப்படி கேட்குறாங்கல்ல. ஸோ அந்த எலைஜா மாதிரி திரும்ப வருவாருன்றதுனால he is telling this is that prophet. He is the one like Elijah. Okay. 17லையும் பார்த்துக்கோங்க. Matthew 17:10-13. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி, அப்படியானால் எலியா முந்தி வர வேண்டும் என்று வேத பாரகர் சொல்லுகிறார்களே, அது எப்படி என்று கேட்டார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக, எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது. வாசிச்சு முடிச்சிருங்கம்மா.
Then the disciples understood that he had spoken to them about John the Baptist. இல்லையா? So அதுலயும் அந்த எலைஜா மாதிரி வரப்போற ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் about John the Baptist. ஸோ அப்போ அவர் த ப்ராஃபிட் இல்லை, ப்ராஃபிட் லைக் மோசஸ் கிடையவே கிடையாது. ஹீ இஸ் நாட். ஓகே. ஏஞ்சல் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், ஜக்கரியாஸ்ட ஜான் த பேப்டிஸ்ட் அப்பா கிட்ட. லூக் 1:17. பிதாக்களுடைய இதயங்களை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமானுடைய ஞானத்திற்கும் திருப்பி உத்தமமான ஜனத்தை கர்த்தருக்கு ஆயுதப்படுத்தும்படியாக அவன் எலியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே நடப்பான். இது வந்து இந்த மேலக்கையில நம்ம வாசிச்ச அந்த வேர்ஸுடைய பக்கா ரெப்படிஷன், ரைட்? ஹீ இஸ் ரிப்பீட்டிங் ஜக்கரியாஸ் இஸ் ரிப்பீட். ஏஞ்சல் இஸ் டெல்லிங் ஜக்கரியாஸ். அந்த ப்ராஃபிட் தான் ஜான் த பேப்டிஸ்ட். ஹீ இஸ் நாட் த ப்ராஃபிட். அப்போ த ப்ராஃபிட் லைக் மோசஸ்க்கு ஸ்டில் வெயிட்டிங். ஓகே. இது கிங் ஹெராட் வந்து ஜான் த பேப்டிஸ்ட் எல்லாம் கொன்னதுக்கு அப்புறம் ஜீசஸ் மேல கொஞ்சம் பயம் வந்துச்சு. ஹூ இஸ் திஸ் ஜீசஸ்? அவர் திரும்ப உயிரோட வந்துட்டாரோ ஜான் த பேப்டிஸ்ட்னு அவருக்கு ஒரு பயம். ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங். ஓகே. அப்போ அவர் கேட்குறாரு. மார்க் 6:14-15 வாசிச்சு பாருங்க. மார்க் 6:14-15. மார்க் 6:14. அவருடைய சீஷர் அவருடைய பேர் பிரசித்தமானபடியினால் ஏரோது ராஜா அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு, யோவான் ஸ்நானன் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தான், ஆகையால் அவனிடத்தில் இந்த பலத்த செய்கைகள் விளங்குகிறது என்றார். சிலர் அவர் எலியா என்றார்கள். வேறு சிலர் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது தீர்க்கதரிசிகளின் ஒருவனை போலிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். ஏரோது அதை கேட்ட பொழுது, நான் சிரசேதம் பண்ணின யோவான் தான், அவன் மரித்தோர்ந்து எழுந்தான் என்றார். ஸோ ஏரோதுக்கு அந்த பயம், ஓ நம்ம ஜான் த பேப்டிஸ்ட கொன்ன ஜான் த பேப்டிஸ்ட் தான் உயிரோட வந்துட்டாரு, அதுதான் ஜீசஸ் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க? இதுதான் எலைஜா, இல்லை இதுதான் த ப்ராஃபிட், இல்லை ஏதோ ஒரு சாதாரண ப்ராஃபிட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புளோட கன்ஃபியூஷன்? நான் ஐ எம் மேக்கிங் யூ திங்க் ஆஃப் மோசே 1500 இயர்ஸ் ஜீசஸ்க்கு முன்னால வந்த மோசே கிட்ட உன்னை போல ஒரு ப்ராஃபிட்டை எழுப்புவேன்னு சொன்ன அந்த ப்ராமிஸுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்னும் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் வரும்போது அப்போ கூட இன்னும் சந்தேகம், ஜீசஸை பார்த்த பிறகும் சந்தேகம், எலைஜாவோ ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட்டோ, இதுதான் மோசே மாதிரி உள்ள த ப்ராஃபிட்டோ, யூனோ. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன், த ப்ராஃபிட்டா ஒன் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸா, ஏதோ இன்னொரு ப்ராஃபிட் லைக் ஹோசியா, ஆமோஸ், ஜோயல், அந்த மாதிரி ஏதோ இன்னொரு ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ஹேவிங். ஓகே. But see how people are commenting after some miracles. So இதில் அந்த 5000 பேருக்கு சாப்பாடு எடுத்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் people சொல்றது பாருங்க. John 6:14. John 6:14. This is truly the prophet who is come into the world, right? அந்த இதுதான் அந்த prophet அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி ஃபீஸ்ட் ஆஃப் டேபர்னாக்கிள்ஸ் ஒன்று நடக்கும். அந்த ஃபீஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் Jesus will announce, whoever is thirsty, come to me and I will give you water ன்னு சொல்வார். I'll give you a drink ன்னு சொல்வார். So அந்த டைமும் they tell the same thing. Truly this is the prophet. தமிழ் யாரும் வச்சிருக்கீங்களா? John 7:40. I just want to know அந்த the prophetக்கு தமிழ்ல எப்படி இருக்குன்ட்டு. John 7:40. Sorry, in between I got a call.
No call is still problem. coming, so No that's why. worries. No, Okay, John, you said something, John? John 7:40. Okay, 1 minute. ஜனங்கள் அநேகர் இந்த வசனத்தை கேட்ட பொழுது மெய்யாகவே இவர் தீர்க்கதரிசி ஆனவர் என்றார்கள். Okay. And இங்கிலீஷ்ல வெரி கிளியர் அபவுட் த ப்ராஃபட். சரி. ஸோ அந்த மிரக்கல் நடந்த பிறகு, பெரிய விஷயங்கள் நடந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீப்புள் ஆர் ரியலைசிங் அண்ட் தேர் சேயிங், ஓ இவர் தான் த ப்ராஃபிட்டோ, மோசே மாதிரி வந்த ப்ராஃபிட்டோ அப்படின்னு தே ஆர் ஃபீலிங். பென்டிகாஸ்டுக்கு அப்புறம் த டிசைபிள்ஸ் அப்போஸ்டல்ஸ்லாம் வெரி ஷுர் அவங்க பிரசங்கங்கள்ல தே ஸ்டார்ட் யூசிங். லுக் அட் திஸ் போர்ஷன். ஸோ இந்த பீட்டர் அண்ட் ஜான் ஒரு லேம் மேனை ஹீல் பண்ணுவாங்கல்ல, ஹீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சர்மன் கொடுப்பாரு. அந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த நிறைய பேர் சேர்ந்துருவாங்க. ஸோ இமீடியட்லி பீட்டர் டஸ் அ சர்மன். திஸ் இஸ் இன் ஆக்ட்ஸ் 3. கையில் எடுத்துக்கிறீங்களா? ஆக்ட்ஸ் 3ல இருக்கு. ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்மன், டியூரிங் த சர்மன் ஹி வில் கோட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் வேர்ஸ். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே டியூட்ரானமி 18:15 அந்த வசனத்தை திரும்ப he uses it. Acts 3:22, 23, 24 வாசிச்சு பாருங்களேன். Acts 3:22. மோசே பிதாக்களை நோக்கி, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை உங்களுக்காக உங்கள் சகோதரிலிருந்து எழும்ப பண்ணுவார். அவர் உங்களுக்கு சொல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு செவி கொடுப்பீர்களாக. Right? 23. அந்த தீர்க்கதரிசியின் சொற்கேளாதவன் எவனோ அவன் ஜனத்திலிராத படிக்கு நிர்மூலமாக்கப்படுவான் என்றான். அட்டலி டிஸ்ட்ராய்டே போட்டாரு. ஜட்ஜ்மெண்ட் தானே அங்க இருந்துச்சு. நான் விசாரிப்பேன்னு இருந்தது. பட் பீட்டர் சர்மன்ல ஹி இஸ் டெல்லிங் தே வில் பி அட்டலி டிஸ்ட்ராய்ட், தே வில் பி ஃபினிஷ்ட் அப்படின்றாரு. ஜீசஸை பேச்சை கேட்காதவங்க. அண்ட் 24 நைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் verse 24. நெக்ஸ்ட் verse. சாமுவேல் முதற்கொண்டு எத்தனை பேர் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்களோ அத்தனை பேரும் இந்த நாட்களை முன்னறிவித்தார்கள். ஜீசஸோட டைமை தான் எல்லாரும் ப்ராஃபஸி பண்ணாங்க. இந்த ப்ராஃபட்ஸ் பேசினது எல்லாம் இந்த டைமை குறித்து தான், ஜீசஸோட காலகட்டத்தை குறித்து தான் அப்படின்னு ஹீ இஸ் ரிப்பீட்டிங். ஸோ அகெயின் யூ கேன் சி பீட்டர் ஈக்குவேட்டிங் ஜீசஸ் டு the prophet like Moses. Okay. Simon also uses it in his sermon. Simon கல்லெறியறதுக்கு கொண்டு போறதுக்கு டைம்ல he will do a sermon. அது ஒரு இன்னொரு ஃபண்டாஸ்டிக் sermon Act 7ல இருக்கும். அந்த ஆக்சுவலாக அந்த sermon வாசிங்கன்னா பைபிளை ஃபுல்லாக சுருக்கி எழுதின மாதிரி ஒரு sermon அது. நைஸ் சாப்டர் Act 7. ஸோ அதுலேயும் he quotes the same thing. This is what Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me for your brethren. Same verse. He is quoting Deuteronomy. அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரே அதுதான் ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. they are using that in their sermon. Okay. So இப்படி யூஸ் பண்ணப்பட்டு ஜீசஸ் இஸ் ஃபைனலி தி அல்டிமேட். நம்ம வந்து டைப்ஸ்ன்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம்ல. டைப்ஸ்னா என்ன? பின்னால் நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை, ப்ராஃபஸினா என்ன? பின்னால் நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை முன்னாலே எழுதி வைக்கிறது இல்லை, ரிட்டன் டவுன் வேர்ட்ஸ்னால எழுதி வைக்கிறது. பட் பின்னால் நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை நிழலாட்டம் முன்னாடியே ஒரு காரியம் நடந்துச்சுன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ப்ராஃபஸி இல்லை, வித்தியாசமான மெத்தடில் கடவுள் சொல்கிறாரு பின்னால் இந்த மாதிரி நடக்க போகுது. ஐசக்க அவங்க அப்பா ஏப்ரஹாம் பலி கொடுக்கறது இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஃபாதர் காட் கிவிங் ஜீசஸ் ஆஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ், ரைட்? அந்த நிழல் மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கிறதான் டைப்புன்ட்டு நம்ம இப்போ ரொம்ப அதை பற்றி படிக்கிறோம். ஸோ அதில் அந்த வேர்ட்ஸ் ஐ வாண்டட் அட் ஒன் டைம் டு டெல் த குரூப் ஏன் நம்ம டைப்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு இஷ்டப்பட்டேன். ஸோ பைபிளில் இருக்கு டைப்ஸ், ஷேடோஸ் அந்த இது இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ஸோ டைப்னா தமிழ் வார்த்தை முன்னடையாளம், திருஷ்டாந்தங்கள். ஓகே. ஸோ இந்த சின்
came through Adam and death, and Jesus வந்து அதை விடுவிச்சாருல்ல, he broke that. So அதுக்கு Adam was the typeன்னு போட்டிருக்கோம். இது பால் யூஸ் பண்றது. Death reigned from Adam to Moses, even those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. So it is little different, right? So on the type, okay? Also, the whole Exodus was an example for பிற்காலத்துல வர மக்களுக்கு எப்படி அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சது. எப்படி ஸ்லேவரி இன் ஈஜிப்ட் தான் ஸ்லேவரி ஆஃப் சின். அவங்க மீண்டு வெளியில வந்த விதம் ஒரு ஆட்டோடைய ரத்தத்துக்கு அடியில ஒளிஞ்சு வெளியில வந்தாங்க. வேற நோ நத்திங் எல்ஸ். ஸோ நமக்கும் விடுதலை சின்ல இருந்து எப்படி ஆட்டோட ரத்தம், ரைட்? ஜீசஸோட பிளட்னால வி ஆல்சோ கம். வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட்? ஃபெய்த் இஸ் ரிக்வயர்ட். நமக்கு என்ன ரிக்வயர்ட்? ஃபெய்த் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ சேம் பேட்டர்ன். With faith you travel this world full of in faith. If you do not have faith, you lose what God has planned for you. What God had planned for them. ஒரு லேண்ட் கொடுத்து கானான்ல என்டர் பண்ணுவாங்கன்னு கடவுள் சொல்லியிருந்தாரு. நல்லா பாலும் தேனுமா ஓடுற ஒரு லேண்டை தரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஹூஸ் லாஸ்? அவங்களோட லாஸ், ரைட்? அவங்களுடைய பர்பஸ் they did not serve. They failed in that because they did not trust. They did not believe. ஸோ அந்த ஹோல் ஆஃப் எக்ஸோடஸ் அதுவும் பால் சொல்லி தான் 1 Corinthians 10ல இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். இல்லைன்னா இட்ஸ் லைக் அ சைன். எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி ஜோனா ஃபிஷ்ஷோட வயிற்றுல 3 days இருந்த மாதிரின்னு ஜீசஸே யூஸ் பண்ண ஒரு சைன் இல்லை? அது போல தானும் 3 days இருப்பாரு கிரேவ்ல. அந்த இதுக்கு ஹீ வில் ஈக்குவேட் ஜோனாஸ் ஈவெண்ட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏன் ஜோனா 3 days கடவுள் உள்ள வச்சிருந்தாரு? தான் மகன் பிற்காலத்துல அப்படி இருக்க போறார். அத ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ், அதை ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக அந்த பேட்டர்ன் வச்சு இது காட் முன் குறித்த ஒரு காரியம்னு தெரியுறது. இட்ஸ் நாட் ஆக்சிடென்ட். இட்ஸ் நாட் அ கோஇன்சிடென்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ லாஸ்ட் மினிட் பிளான். These are plans set before the foundation of the world. அப்போ முன்னாலே ஒரு அடையாளமா மார்க் பண்ணி வச்சுட்டே வரார். So that's a sign, okay? So Jesus himself told this Jonah-oda part. And the 3 days இருக்கிறது. இல்லைன்னா இட்ஸ் லைக் அ காப்பி. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ். அந்த நான் நிழல் டைப்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். பட் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் இன் த பைபிள். காப்பி, எக்ஸாம்பிள், சைன், டைப், ஆன்டி டைப் எல்லாம் இருக்கு. எப்படி டேபர்நாக்கிள் இட் செல்ஃப் is a copy of heaven. How people are in heaven, how people are worshipping in heaven. அதை பார்த்து மோசேக்கு காட்டி மோசே அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கெட்டினது டேபர்நாக்கிள். ஓகே, வித் காட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஹீப்ரூஸ் டாக்ஸ் அபவுட் இட். ஹீப்ரூஸ் 8, ஹீப்ரூஸ் 9ல இருக்கு அந்த மாதிரி. See, the holy places made with handsல இல்லையா கிரைஸ்ட். இந்த ஹேண்டால செய்த ஹோலி பிளேஸ்லாம் காப்பீஸ் ஆஃப் த ட்ரூ. ஸோ ஃப்ரம் த மெயின் ஐட்டம், ஜெனுவின் ஐட்டம். இது ஃபேக் ஐட்டம் இல்லை, இது நிழல் தான், இது காப்பி தான். ஸோ தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ நான் சொல்கிற அந்த வேர்ட் நிழல் இருக்கு. ஸோ அதுவும் கொலோஷியன்ஸ் 2ல தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அ ஷேடோ ஆஃப் த திங்ஸ், ஆக்சுவல் சப்ஸ்டன்ஸ். மெயின் ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தால் தானே அதோட நிழல் விழும். அப்போ அந்த மெயின் ப்ராடக்ட் தானே மோர் இம்பார்ட்டன்ட். வி டோன்ட் லுக் அட் த ஷேடோ அண்ட் ஸ்டார்ட் worshipping the shadow, right? We have to worship the main thing. So the substance is Christ. மத்ததெல்லாம் நிழல், so அது ஒன்னொன்னையும் விரிவுபடுத்தலாம். I don't want to take it. I just want to establish in the types படிக்கிறது. It is interesting because everything is actually going to point to Jesus. எல்லாம் ஒரு signboard மாதிரி. It is going to show to always point to Jesus the Messiah throughout the Bible. Okay. So adnala, when we talk about prophet like Moses, we can see the similarities in Moses and Jesus' life. Quick-ஆ காட்டுறேன். I'm going to run through because we've passed 8 o'clock. But
இது வந்து you can make a list like this in 100 points and hundreds of points. So இன்னும் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா just add on. I'll add to the list. Okay. So மோசே டைம்லயும் ஃபேரோ த ரூலர் வந்து நிறைய பேபிஸை கொன்னாரு. ஜீசஸ் பேபியா இருக்கும் போதும் ஹெராட் கில்டு த பேபிஸ். கொஞ்ச காலம் ஈஜிப்ட்ல வாழ்ந்தாரு மோசஸ், சேம் லைக் ஜீசஸ் ஆல்சோ வென்ட் டு ஈஜிப்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு. Moses was sent by God. Jesus also sent by God. 40 years wildernessல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். இல்ல என்ன செய்ய போறோம், மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால, அவருடைய கால் என்னன்னு அறிஞ்சு செய்யறதுக்கு முன்னாடி, ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால he was there 40 years in wilderness. இல்ல கொலை பண்ணிட்டு ஓடி போய் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி அது ஒரு 40 years ஃபாதர் இன் லாவோட ஷீப் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார். தென் ஒன்லி பர்னிங் புஷ் நடக்கும் இல்ல. ஜீசஸ் 40 days of wilderness போயிட்டு வருவார். அப்பதான் again he was tempted and all that. அந்த டைம்ல he fasted 40 days 40 nights. He fasted 40 days 40 nights also. நிறைய தடவை மோசஸ் also fasts and goes. அங்க மவுண்ட் சினாயில மேலே ஏறும் போதெல்லாம் many times he will fast. மோசே மூலம் கடவுள் performed many signs and miracles, right? Definitely Jesus also performed. The other prophet who performed a lot is Elijah, by the way. Okay, not many other prophets did not. Nathan did not. Joel, Hosea, Amos சொல்ல தான் சொன்னாங்க. Jeremiah, Isaiah எல்லாம் they only spoke. They did not like perform miracles much. God controlled the sea, Red Sea parting. இங்க God controlled the sea and the boat. Be calm, be still சொல்வாரு. Food கொடுத்தாரு மோசே வழியா, மன்னா கிடைச்சது. God, Jesus also gave bread multiple times. He had help from 70 appointed people வச்சு he will manage the showல. Administrative heads வச்சிருப்பாரு. God, Jesus also had 12 disciples plus அந்த 70 people மெசேஜ் கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாரு. நைஸ் நோ, ஒரே சிமிலாரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் இருக்கு. ஓகே, மெனி ஆர் தேர். அவருடைய ரோல் பார்த்தீங்கன்னா he was a mediator as they asked. So Jesus also was a mediator. He is called the king of Jeshurun, Jeshurun being Israel. He is the king of kings. He was a teacher. Jesus was a teacher. He was a prophet. Definitely Jesus was a prophet. He was a lawgiver. Yeah, God gave law through Moses. Jesus was also a lawgiver, ஆனா very different. நான் இதை மட்டும் ஒரு 1 second சொல்லிடுறேன். If you see Matthew 5 portion, அந்த ஞாபகம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச போர்ஷன் தான். லைக் ஹீல் சே, இப்படி என்ன எழுதியிருக்குன்னா, நீங்க வந்து அடல்ட்ரி பண்ணாதீங்கன்னு எழுதியிருக்கு. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, see the difference? He is not saying as God given. He is having authority to tell or create law. See the difference இல்ல? நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ தப்பான நோக்கத்திலேயே ஒருத்தங்களை பார்த்தாலே you have sinned. அந்த பாயிண்ட்லாம் இப்போ மோசஸ் லா படி அடல்ட்ரின்னு ஒரு ஆக்ஷன் நடந்தா தான் அது சின். ஜீசஸ் டெல்லிங் அந்த தாட் மைண்டுக்குள்ள வந்துட்டாலே யூ ஹவ் ஆல்ரெடி சின்ட் இல்ல. he raises the bar and he is having the authority to raise, but he is God. So he is raising that standard of holiness விளங்க பண்றதுக்காக he is raising that bar. So he creates law. So he's not just a law giver from God, he actually creates law. So idhula konjam difference in Moses and Jesus. He is a leader, sure. He also led people out of bondage. Moses also out of bondage கூட்டிட்டு வந்தாரு. வெவ்வேறு ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்கல்ல. இப்போ டேபர்நாக்கிள் கட்டினாரு மோசே. பட் அந்த டேபர்நாக்கிளோட டோரு, லேம்பு, பிரெட், வெயில், we have learnt each of them in நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜீசஸ் சேஸ் ஐ ஆம் த டெம்பிள். பிக் டிஃப்ரென்ஸ். இவர் இதுதான் ஃபிசிக்கலாக ஒன்று செய்தார், பட் ஹீ சேஞ்சஸ் இட். ஹீ சேஸ் ஐ ஆம் த டோர், ஐ ஆம் த lamb, I am the light of the world, I am the bread of life. Big difference. வெயில் வாஸ் வெயில் ரெண்டா கிளியுமே, டெம்பிள் உள்ள வெயில் ரெண்டா கிளியும். அது வந்து ஜீசஸுடைய
ஃப்ளெஷ் எப்படி அது உடம்பு அடிபட்டு நைப்பட்டுச்சோ அதனால we are able to go into the holy of holies. There is no partition now, and the mediation is permanent. Jesus permanent mediator, நமக்கு இன்டர்செசர் டைரக்டா பண்ணிட்டார் காட் அண்ட் மேனுக்கு. முன்னால இல்ல, முன்னாடி மோசே மாதிரி யாராவது இருக்கணும் இல்ல, அது மாத்திட்டாரு. ஹீப்ரூ டாக்ஸ் வெரி வெல் அபவுட் இட். மர்சி சீட் ஆர்க்குடைய கவர் ஒரு கோல்டு பிளேட் இருக்கும். மர்சி சீட்டுடைய கிரீக் வேர்ட் இஸ் propitiation. Jesus is the propitiation for the whole world, right? So that is there. ஒரு 7 feast appoint பண்ணுவாரு. அந்த 7 feastல 3 feast got fulfilled in Jesus first coming. Pentecost, I think is missing in the slide. Pentecost, 4th feast is fulfilled in the day of Pentecost. So 7 feastல 4 feast கடவுள் கொடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் படி கிளீனாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ரைட்? ஓகே. மன்னா இருந்தது, தட் இஸ் த பிரெட். ராக்ல இருந்து வாட்டர் இருந்துச்சு. ஜீசஸ்ட இருந்து லிவிங் வாட்டர் வரும், விச் இஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட். ஹீலிங் நடந்தது. ஹூ கிவ்ஸ் ஹீலிங்? ஜீசஸ் கிவ்ஸ் ஹீலிங். நாட் ஜஸ்ட் த ஃபிசிக்கல் ஹீலிங், இட்டர்னல் ஹீலிங் ஃப்ரம் சின்ஸ் as well. We get the healing by his stripes, இல்ல? So we know that. So the freedom கிடைக்கும் போது there was involved a lamb, blemish இல்லாத ஒரு மேல் lamb. யாரெல்லாம் ஃபெய்த்தோட அந்த ரத்தத்தை தடவுறாங்களோ all of them were saved. Same தான் இங்கேயும். Jesus is the lamb. He is a male. He has no sin. யாரெல்லாம் அந்த ரத்தத்துல நம்புறாங்களோ, whoever has faith, we are also having freedom from sin. இந்த மாதிரி எழுதிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வேற பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க. ஐ எம் கோயிங் டு keep adding. Whether I'm able to share with you in another session or not தெரியல, பட் I'll keep adding. ஏன்னா இன்னும் எனக்கு இப்போ மைண்ட்லேயே நிறைய இருக்கு. ஸோ I'll add slowly. ஓகே. ஸோ end of டியூட்ரானமியில் ஒரு வசனம் இருக்கு, டியூட்ரானமி 34, 10, 11, 12. ஓகே. மோசே மாதிரி இஸ்ரவேல்ல ஒரு ப்ராஃபட் எழும்பவே இல்லை. அவ்வளோ ஸ்பெஷல் இந்த ப்ராஃபட். ஏன்? த லார்ட் நியூ ஹிம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். ஆமாம்ல, நோ அதர் ப்ராஃபட். ஐ மீன் தெர் வர் சம் ப்ராஃபிட்ஸ், பட் கடவுள் தெரிஞ்சு அவரே டெஸ்டிஃபை வேற பண்ணுவார் மிரியம் ஆரன்ட்ட. ஐ எம் டாக்கிங் டு ஹிம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், உங்களுக்கு பயம் இல்லையான்னு சொத்திட்டுவார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹி வாஸ் ஸோ க்ளோஸ். மோசே காலத்துல நடந்த சயின்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸை மேட்ச் பண்றதுக்கு வேற யாருமே வரல. நோ ஒன் எல்ஸ். ஓகே. நோ ஒன் எல்ஸ் மேட்ச்ட் ஹிம். அதை விட ஸ்பெஷல் இஸ் த எலைஜா அண்ட் மோசஸ் ப்ராஃபிட். நம்ம இன்னைக்கு பேச்சில் நிறைய வாட்டி வந்தது. தே ஆர் ட்ரூலி சம்திங் ஸ்பெஷல். தே ஆர் டெஃபினெட்லி நாட் ஜஸ்ட் நார்மல் பீப்புள். ஏன்னா ஜீசஸோட டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன் டைம்ல these two people were there. These two people are standing and discussing with Jesus. Disciples are watching. So there is something amazing about these two people. Okay. So they both didn't have a normal death also. மோசையை புதைத்தது கடவுள்னு இருக்கும். அது எப்படி நடந்தது நோபடி நோஸ். அப்பனா அவர் மறிச்சாரா, அவருக்கு டெட் பாடி இருந்ததா, இல்லை அது ஒரு மிஸ்ட்ரி. அதே மாதிரி எலைஜா வாஸ் டேக்கன் அப் இன் த சேரியட். ஸோ இவங்க 2 பேருமே கொஞ்சம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன்லையும் வருவாங்க. ஸோ மோசஸ் இஸ் சம்திங் யூனிக், சம்படி ஸ்பெஷல். ஓகே. I'll stop now. I know I took a lot of time, but I'm so glad I'm happy I did this. We are trying to finish Deuteronomy very soon, and we'll start off on a new topic also. A couple of monthsல முடிச்சிடலான்னு தோணுது. கடவுள் சித்தம். We'll see. Any thoughts? This last point I would like to highlight. They both are seen face to face. அது வரைக்கும் face to face பார்க்கல. Moses and Jesus, you know, the டீஷர்ட்ல கூட சொல்லுவாங்களே, உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாக்கு ஒரு கூடாரமும். So yeah, that witnessing here, yeah, that is Deuteronomy is continuing here. Correct. Moses உடைய so what Bible scholars என்ன சொல்றாங்கன்னா,
these two people are having they both had a job on earth. Yeah, they had a call, they had a purpose on earth. இல்ல கடவுள் ஒரு வேலை கொடுத்து வச்சிருந்தாரு. அந்த வேலை continues it seems even now because ஜீசஸோட செகண்ட் கமிங் வரைக்கும் இவங்களுக்கு வேலை இருக்காம். ஏன்னா ரெவலேஷன்ல there are 2 prophets வந்தாங்க, சாட்சி சொன்னாங்க, 2 witnessesன்னு இருக்கும். ரெவலேஷன்ல வரும். அதுவும் இந்த 2 ப்ராஃபெட் தானோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். So Bible scholars they have that doubt. Mostly because they One also more point. Sorry. no problem. சொல்லுங்க. Okay. One more point. This is just my assumption maybe. When Miriam and Aaron spoke against Moses, no, God will say that நான் முகமுகமா அவன்கிட்ட பேசிட்டு Correct. இருக்கேன், நீ எப்படி அவனுக்கு விரோதமா பேசலாம் Correct. அப்படின்னு சொல்லிட்டு okay. Mm. The similar way, Mm. God will really reveal for Jesus also. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவருக்கு Yeah. பிரியமா இருக்கு, இவருக்கு செவிப்படுங்க. Yeah, I came nice. I'll add. God himself testified for both these people. Oh, lovely. Yes. Thank you. I'll add this point. Yeah, nice. வேற ஞாபகம் வந்தாலும் just send it in a group or send it in my WhatsApp. This is nice. Okay, yeah. Just keep sending. Nice. Oh, நல்ல point. Yeah, God himself testified for them. Yeah. Nice point. சரி, இப்ப முடிச்சிடலாமா? We'll close now. What's there? ரம்யாவே ஜெபம் பண்ணிடுறீங்களா? ரமி, okay. please. Yeah, thanks. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜாவே. ஏசப்பா, இந்த ஒரு நல்ல மெடிடேஷன் எங்களுக்கு தந்த எங்கள் தேவனே உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜாவே. ஏசப்பா ஆண்டவரே, அப்பா நீர் எப்படி எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கீங்க ராஜாவே. உங்களுடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி ரிவீல் பண்றீங்க இந்த ஒவ்வொரு செஷன்ல நீங்க எங்களுக்கு ஆண்டவரே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்பா. அதற்காக உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அப்பா, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிற நீர் அப்பா, அதுல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராஜா. அப்பா, என்னோட செஷன் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு கர்த்தாவே, அது மூலியமா கர்த்தாவே அப்பா உங்களுடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு எட்டாத ஒரு அறிவு ராஜா. அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அப்பா, நீ ப்ரீ பிளான்டா எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஆண்டவரே நீர் ப்ரீ பிளான்டா அப்பா எங்களை பாங்களை எங்களிடத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து ரட்சிக்கிறதுக்காக எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்திருக்கீங்க ராஜா. அதற்காக உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா, இதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அதை விட்டு விடலாம் மட்டுமல்ல அப்பா ராஜாவே. அப்பா, இதை கொண்டு இன்னும் நாங்க அநேக ஜாதிகளுக்கு அப்பா இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்து கர்த்தாவே அதோட மெயின் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி ஆண்டவரே இந்த முழுமையாக அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரே, இதன் மூலமா உலகத்தில் கர்த்தாவே நீர் மட்டுமே இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே ராஜா என்பதை உணர்ந்து கொண்டு கர்த்தாவே உண்மை மட்டுமே சேவிக்கிற பிள்ளைகளாக ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை நாங்கள் மாற்றி எங்களுக்கு கிருபை தந்துள்ளோம் கர்த்தாவே. அப்பா ஆண்டவரே, இந்த பீப்புள் யூ சோஸ் நோ ராஜா. அப்பா, அந்த பீப்புள் மூலமாக நீர் ஆண்டவரே இந்த நாம மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் நீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா, இன்னும் வரப்போற செஷன்களை எல்லாம் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாங்க ராஜாவே. அப்பா, ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தாவே நீர் திரும்ப 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 எங்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறபடியா உங்களுக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. bless all the people who have assembled here ஆண்டவரே. நம்மள கரங்கள் தருகிற ராஜாவே. மட்டுமாய் கொடுத்திருக்க சுகம் எல்லாம் ஆரோக்கியமுக்காகவும் ஞானத்திற்காகவும் அப்பா the way she is presenting அப்பா அந்த ஞானத்திற்காக உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜாவே. அப்பா ஆண்டவரே, அந்த கிளாரிட்டி கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. இன்னும் எடுத்து உபயோகப்படுத்த ராஜாவே. ஆண்டவரே, உம் நாமத்தை இந்த வார்த்தையை அறிவிக்கிற மக்களாக ஆண்டவரே நீ தெரிந்து கொண்டபடியால் உமக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம். எங்களையும் இந்த கரங்கள் தருகிறோம். இந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டவரோட திவ்ய பிரச்சனை இருந்தபடியால் உமக்கு நன்றி. இனிமேல் இருக்கிற போற மேலான கிருபைகளுக்காக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேளு எங்கள் ஜீவன் உள்ள பரமபிதாவே. ஆமென். Thank you, Pa. Thank you,